सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बंधुगण मु कर्मकांडर पुरोधा ज्योतिर्विद श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर यूट्यूब ज्योतिष चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानक हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण आमे ये जो ज्योतिष शास्त्र भित्तिक विषय वस्तु को आलोचना करूछे आग को जानुछे नुआ नुआ कथा विषय पर शिखुछे आउ सेही क्रम रे आज आसंतु शिखिबा जे कुंभ लग्न कुंडलीर विभिन्न ग्रह मानकर अवस्था अति सरल भाव रे बुझिबा आसंतु जानिबा आउ जे माने मोर एई वीडियो को प्रथम थर करि पे देखुचंती सेमानकु अनुरोध से माने सब्सक्राइब टे करंतु काहे कि ना आगो को आमे ज्योतिष भित्तिक विभिन्न प्रकार शिक्षा ऊपर आलोचना करिबा जानिबा आउ सब्सक्राइब करिया के भूलिबे नाही। सब्सक्राइब टे करंतु से माने सहज रे प्रथम करी देखि परिबे। आउ आसंतु आज कुंभ लग्न कुंडलीर विभिन्न ग्रह मानकर कथा विचार करिबा जानिबा प्रैक्टिकली से उडको बुझिबा। आसंतु आमे प्रथम गोटे उदाहरण टे नबा। एठी गोटे कुंभ लग्न कुंडलीर उदाहरण टे नबा। एटा हला लग्न, एटा हला 1 नंबर घर, ये हला 2 नंबर घर, ये हला 3 नंबर घर, ये हला 4 नंबर घर, ये हला 5 नंबर घर, ये हला 6 नंबर घर, ये हला 7 नंबर घर, ये हला 8 नंबर घर, ये हला 9 नंबर घर, ये हला 10 नंबर घर, ये हला 11 नंबर घर आ ये हला 12 नंबर घर। बुझिले साधारण कथाटी सरल कथाटी आमे ए जो घर गुड़िक आमर हेला से घर अधिपति ग्रह गुड़िक आमे विचार करिया विशेष भाव रे सेही ग्रह गुड़िक आम पे किभलिया फल दवा पे अछंती से गुड़िक आमे एई कुंडलीरु जानि परिबा। आ नियम अति सरल नियम आ किछि घोषा घोषी करिकि मन रखिया दरकार नाही। आमे बुझिबा एठी आसंतु प्रथम आमे नियमटो को जानिबा जे जेकोसी लग्न कुंडली सेते किछि कथा नाही। त्रिकोणाधिपति सदा सर्वदा कारक ग्रह। अच्छा एई कुंभ लग्न कुंडली पे त्रिकोणाधिपति माने हेले किए ये हेले लग्नाधिपति प्रथम पंचमाधिपति आउ नवमाधिपति। अच्छा लग्नाधिपति किए हमर ए कुंडलीर लग्नाधिपति कुंभ घर अधिपति शनि। तेरे शनि हमर आसले एठी कारक ग्रह रे प्रथमे शनि आसिले। द्वितीय पंचमाधिपति हला मिथुन घर अधिपति किए बुध। तो बुध आसिले हमर द्वितीय कारक ग्रह बुध। अच्छा नवमाधिपति हला किए नवमाधिपति हेले शुक्र। ए हला हमर तुला घर अधिपति हेले शुक्र। शुक्र आसिले एठी हमर कारक ग्रह श्रेणी आमे जानिले आमे कोन ना कुंभ लग्न कुंडली पे हमर शनि बुध शुक्र सदा सर्वदा कारक ग्रह। जेते बेले ए शनि बुध शुक्रंकर दशा अंतर्दशा चलिबो सेते बेले आमे भल फलटी पाइबा। आ एई बुध आ शनि बुध शुक्र जे घरे बसथिबे से घरर फल गुडी को विषय आमे भल पाइबा। आ एमानकर दृष्टि जो घर ऊपर तो से घर संबंधित फल गुडी को आमे भल पाइबा। आ जदि कुंडली रे आपण अनुभव करिवे बा जानिबे जे ए ग्रह मानकर बळा बळ भल नाही आमे किछि से मानकर बळ बढे पई प्रतिकार टी करले निश्चय आमे भल फलटे पाइबे। गला तापर द्वितीयाधिपति आउ कुंडलीर द्वितीयाधिपति हुए कोन ना मारक ग्रह श्रेणी जांती। तो हमर द्वितीयाधिपति की हेले द्वितीयाधिपति हेले बृहस्पति। अच्छा बृहस्पति पुणी आउ को घर मिलछि पुणी ए कुंडली पे एकादश घरटी मिलछि। तेणु द्वितीय घर आ एकादश घर एते भल घर नुह। द्वितीय घर टिका मारक घरटी बोली कहिताउ। तेणु बृहस्पति एठी आसीबे मारक ग्रह रे। देखंतु एठी मारक रे आसिले गुरु अकारक ग्रह मारक ग्रह रे गुरु गले। तापरे तृतीय घर अधिपति होछि मेष घर अधिपति होउछन मंगल। अच्छा ए मंगल को पुनी दशम घर स्थान टी दिया जायछि। दशम घरटी कोन होउछि दशम घरटी होउछि हमर केंद्रर घर भल घरटी। किंतु कोन होउछि जेहेतु
ଏଇ ଦଶମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁତା ସମ୍ବନ୍ଧ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଘରଟି ଏତେ ଭଲ ଘର ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଠି ମଙ୍ଗଳ କଣ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସମୟରେ ଆସିବ। ଭଲ ଘରଟିଏ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତା ଥିବାରୁ ସିଏ ଏତେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେନି କି ଏତେ ଖରାପ ଫଳ ଦେବେନି। ତେଣୁ ଆସିବେ କଣ, ମଙ୍ଗଳ ଏଠି ସମୟରେ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଙ୍ଗଳ ଆସିଲେ ଆମର ଏଗୁଡିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟିପିକି ବି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ସହଜରେ। ମଙ୍ଗଳ ଆସିଲେ ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଚତୁର୍ଥ ଘରର ଅଧିପତି କିଏ? ଚତୁର୍ଥ ଘରର ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଶୁକ୍ର, ବୃଷ ଘର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର। ପୁଣି ଶୁକ୍ର ଏଠି ନବମାଧିପତି, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଏଠି ଚତୁର୍ଥ ଘର ବି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘରଟି। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଆମର ଏଠି କଣ ଆସିଲେ, କାରକ ଗ୍ରହରେ ଆସେ। ନବମ ଚତୁର୍ଥ ଘର କଥା ଗଲା, ପଞ୍ଚମ ଘର କଥା ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଷଷ୍ଠ ଘର ଅଧିପତି କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଆମର କଣ ହେଇଛି, ଷଷ୍ଠ ଘରଟି ଏତେ ଭଲ ଘର ନୁହଁ। ରୋଗ, ଋଣ, ରିପୁ, ଶତ୍ରୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଷଷ୍ଠ ଘର ବିଚାର କରାଯାଏ। ଶନି ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଘରର ବିଭାଗ ଗୁଡିକ। ତେଣୁ ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ ହବ ନା, ଅକାରକ ଗ୍ରହରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଅକାରକ ଗ୍ରହରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ଏତେ ଭଲ ଫଳ ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଗଲା, ଷଷ୍ଠ ଘର କଥା ଗଲା। ସପ୍ତମ ଘର ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ରବି। ଆଚ୍ଛା, ରବି ସପ୍ତମ ଘର ଅଧିପତି ଏଠି। ଆଚ୍ଛା, ସପ୍ତମ ଘରଟି କଣ ଘର? ମାରକ ଘର। ସପ୍ତମାଧିପତି ମାରକ ଭୂମିକା ତୁଲେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରବି ଆଉ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଶତ୍ରୁତା, ପ୍ରବଳ ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ ଭାବ। ତେଣୁ ରବି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ ନା, ଅତି ମାରକ ହିସାବରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଆଉ ସେଇ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ମାରକରେ ଯିବ। ଗଲା, ସପ୍ତମ ଘର କଥା ଜାଣିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଅଷ୍ଟମ ଘର ଅଧିପତି କିଏ? ଅଷ୍ଟମ ଘର ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଏଠି କନ୍ୟା ଘର, ଅଷ୍ଟମ ଘରଟି କନ୍ୟା ଘର, ଆଉ କନ୍ୟା ଘର ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ବୁଧ ଏଠି ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଅଛନ୍ତି, ତ୍ରିକୋଣାଧିପତି ଅଛନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା କାରକ ଗ୍ରହରେ ଯିବେ। ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ଆମର କଣ, କାରକ ଗ୍ରହରେ ଯିବେ। ଏଠି ଆଉ ଅକାରକ ଗ୍ରହରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ବୁଧଙ୍କ କଥା ଗଲା, ନବମ ଭାବ କଥା ଯାଇଛି। ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି କିଏ? ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆମର ଏଠି ସମରେ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ଦଶମ ଘର ଅଧିପତି କଥା ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏକାଦଶ ଘର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଆମର ଗୁରୁ, ଯିଏକି ମାରକ ଗ୍ରହରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିପତି ଶନି। ଏଇ ଘରର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ଶନି। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି କଣ, ଲଗ୍ନାଧିପତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଘରଟି ଖରାପ ଘର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଅଛନ୍ତି ଶନି। ତେଣୁ ଶନି ଏଠି ଆମର କଣ ହେଇଛି, କାରକ ଗ୍ରହରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରର ଅଧିପତି ଶନି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶନି ଏଇ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆଉ କ୍ଷତିକାରକ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା କାରକ ଫଳଟିଏ ଦେବେ। କାରକ ଗ୍ରହ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ନବା। ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି କଥା ଜାଣିଲେ, ଏସବୁ ଏମିତି ବିଚାର କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ଗ୍ରହଟି କାରକ ଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବଳ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପାପ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି, ଆଉ ପାପ ଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଫଳ ଦେବା କ୍ଷମତା ଟିକେ କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ପଛକୁ କିଛି ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେବା, କିଛି ପ୍ରତିକାର ଦେବା। କିଛି ପ୍ରତିକାର ଦେଲେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଫଳଟି ପାଇବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ଜାଣିବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ଜାତକ ବା ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଶୁଭକାରକ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଆଉ ଶନି। ଶିବଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ଟିକେ ପାଇବେ। ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ବିଷୟବସ୍ତୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷଟିଏ ବି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫଳକଥନ କଥା ବିଚାର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟିଏ ଉପାଦେୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଟେ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ
ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାର କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା, ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଲେଜ ପାଇଁ ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯାହାକି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ। ହଉ ରହୁଛି। ମୁଁ କର୍ମକାଣ୍ଡର ପୁରୋଧା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ।